of minutes, you can travel from bustling cities to scenes, lesser known regions that may be difficult to reach by road or rail. It is not only a vision, it is an achievable goal that we believe we will open a horizon in Indian aviation. Seaplane brings connectivity to places where traditional airports are difficult or impossible to build. For the tourism industry, this means the visitor will be able to explore remote, beautiful locations with ease, encouraging sustainable economic growth in those regions. For local communities, Seaplane offers direct access to resources and services, creating opportunities that were previously out of reach. As we gather here today, I want to recognize the visionary support of Indian government of Andhra Pradesh, DGCA, SpiceJet, FICCI, APADC, and the many partners who have collaborated with us. Together, we share a commitment for redefining regional aviation in India, making travel faster, more convenient, and environmentally conscious. De Havilland has a long-standing reputation for safe, reliable, and versatile aircraft, and we are proud to introduce a solution that aligns with Indians' goal for sustainable development and connectivity. On the behalf of De Havilland, I extend my sincere thanks to all of you for being part of this journey. We look forward to watching the seaplane's first takeoff here in Vijayawada to the ushers in a new era of travel and the opportunity for India. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we now have a special address by the distinguished leader, Mr. Ajay Singh, Chairman and Managing Director, SpiceJet Limited. Great leader of India and beloved Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu Garu, the young and dynamic Civil Aviation Minister, Ram Mohan Naidu Garu, distinguished leaders on the dais, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for us at SpiceJet to be standing in the same spot that we were in 2017 when Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu encouraged us to think out of the box, create new solutions to connectivity, and encouraged us to start seaplane operations from this Prakasam barrage. Of course, we had a gap of a few years, COVID, and then of course the absence of Honorable Chief Minister. And now that he's back, I think we are back on track, and we will be starting seaplane services very soon. I'm delighted to say that SpiceJet has been awarded 20 routes under the UDAN scheme, and one of those routes, in fact, two of those routes are from Andhra Pradesh. One route is right from here, Prakasam Barrage to Hyderabad, and we hope to start that operations on that route by March of 2025. The second route is from Vijayawada to Nagarjuna Sagar, and we will be starting that soon, but I think we are looking for the directions and instructions from Honorable Chief Minister to tell us which routes would be valuable to the state of Andhra Pradesh, and as he directs us, we will follow, and we will start a cluster of routes from, of course, from in any location we need a network and a cluster of routes, and of course several suggestions have been made by speakers before me. Whether it is Tirupati or Arakkal or wherever, whichever other routes, as per the directions of Honorable Chief Minister, we will follow. But SpiceJet is committed, as we have always been committed. And let me just say that SpiceJet has had its own share of difficulties over the last several years, and there's been great support extended to SpiceJet by Honorable Civil Aviation Minister Shri Ram Mohan Naidu, and we are very grateful for all the support of the Government of India as well as Honorable Chief Minister, who has always been a great supporter of SpiceJet. So SpiceJet has always played a leading role in new and innovative solutions.
we were the leading airline in Udan. We started the Udan scheme, and we started several new destinations from, Jharsuguda to Darbhanga to Porbandar and Kandla and Kishangarh and Pakyong and so many others. We are very, very eager to play a role in the development of the state of Andhra Pradesh. We know that under the dynamic leadership of Chandrababu Naidu ji, this state is going to be a leading state of this country, and the tourism scene in this country is going to be absolutely glorious and something for all of us to be proud of, and we are looking to play our little role in ensuring the success of the tourism sector in the wonderful state of Andhra Pradesh. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Ajay Singh. Ladies and gentlemen, we now have a theme presentation on RCS Udan seaplanes. May I request Mr. Asamba Chubao, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India, to give his presentation. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu ji, Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India, Shri Ram Mohan Naidu Jirapuji, Honorable Ministers from the State Government of Andhra Pradesh, distinguished dignitaries on the stage, senior officials from the Government of India, from the State Government, friends from the aviation industry, from the media, ladies and gentlemen and friends. It is my honor and privilege to be here to just make a brief presentation on seaplane operations under Udan. Udan is not a new scheme. It's a scheme that has been around since 2016, launched in 2016. And seaplanes under Udan is also new, not new. There have been efforts earlier to operate seaplane operations under the RCS Udan scheme, which was envisioned as per the National Civil Aviation Policy of 2016. But somewhere there have been challenges because it is a new kind of transport, even in the aviation sector for India. It is not a new type of transport, as was mentioned. Seaplanes have been around for a long time, but for India it is something new. And this challenge was in many forms. It is about getting people to accept this kind of air transport. The regulations that are there were very strict. It was very, sometimes very cumbersome. Setting up and water aerodrome itself was a big challenge. Licensing of an aerodrome is a big challenge. And besides that, there were many other challenges. Next. So, under the able leadership of our young and dynamic minister in the union government, and also who happens to be the youngest cabinet minister in the cabinet now, we took up this initiative, and in June 2024, the DGCA revised its earlier regulations and came up with something called the minimum safety requirements for seaplane operations. And within a short span of 2 months, drawing from the success of helicopter operations under non-scheduled operations, a comprehensive guideline for seaplane operations was launched in August 24. And what do these new guidelines have with that? It has changed to operate from water aerodromes has been simplified, and now it has become much easier for a seaplane to land on a water body. And this is how the overall process in which a seaplane operation can happen in the country has been changed radically and drastically in the last few months. And this, we believe, is going to be a game changer and make seaplane operations much, much easier, not only under the Udan scheme, but even beyond the Udan scheme itself for the aviation sector in the country. So, a few stipulations. What does this new guidelines have, and what does it mean for the operators and especially for the state government? Next. Now, the state government is
required to give the permissions and statutory clearances. They have to select the site, as has been mentioned, the potential sites, and also to maintain that the site, they have to nominate a water aerodrome manager. They have to provide the emergency services like rescue and fire, provide for refueling, and as well as security, and of course, above all, the passenger facilitation. Means they have to make sure the passengers are facilitated when they come out of the aircraft. As for the operator, the airline operator who will operate these routes, for them, they have to make sure that the seaplane is airworthy. They have a current and qualified air crew, and they have to get all the clearances from the concerned authorities, and they have to also make sure that the seaplane is, because it will be parked in the water, they have to make sure that it is moored and picketed safely. So as you can see, the guidelines have been simplified to a large extent, and it is very clear. We have also, through the news guidelines, we have made it very clear as to what is the role of state government, what is the role of the operator, and what is also the role of central government in a few cases. So now, under this simplified guidelines, seaplane operations can now take place under the UDAN scheme in the country. And what is the potential? I think I did not mention. Such beautiful pictures were shown about all the potential places in Andhra Pradesh. But then there are so many other places even across the country. We have more than 7,500 kilometers of coastline in our country. We have thousands of natural water bodies, riverfronts, and dams and reservoirs. So across the whole country, length and breadth of this beautiful country, we have this opportunity for seaplanes to operate. And therefore, what is the way forward? We have routes which have been identified, as mentioned by the CMD of SpiceJet. They have routes which are existing even now, but we also have routes in other states, Lakshadweep, Andaman Nicobar, etc., which can be operated by seaplanes. Going forward, we have also designed a new seaplane round under the UDAN scheme, which will be launched very shortly, and through which new routes can be identified, new networks can be identified, new places can be identified, and we have requested all the state governments across the country to give us potential places where seaplanes can operate, and they can, through the operators, bid for these routes and build up networks so that people can get connectivity through this. And lastly, I would like to say that this is such a great opportunity, not only for the aviation sector, and this will definitely bring about a huge change in the way people in our country fly. And not only about big airplanes and helicopters, but now seaplanes can become a mode of transport for a large number of people. And it will connect people to new places and to new destinations. So I believe that there is a great future for the seaplane industry. The government of India believes in that. We support that. And in days to come, states like Andhra Pradesh will definitely benefit from it. We are quite sure of that. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, a young and a vibrant personality, a youngest parliamentarian, and he is none other than Rammohan Naidu Garu, Honorable Union Minister of Civil Aviation. Please put your hands together for his keynote address. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, మనందరి అభిమాన నాయకులు, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాష్ట్ర మంత్రి వర్యులు బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, కందుల దుర్గేష్ గారు, అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ అసాంగ్బ గారు, ఎండి స్పైస్జెట్ అజయ్ సింగ్ గారు, ది హ్యావిలండ్ ఎవరైతే ఈరోజు మనకి సీప్లేన్ తీసుకొని వచ్చారో కెనడా నుంచి యోగేష్ గారు, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి అధికారులకు, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఎంపీ కేసినేని శివనాథ్ గారు, అలాగే ముఖ్యంగా విజయవాడ ప్రజలు అందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక నూతన అధ్యాయానికి ప్రారంభోత్సవం కాబోతుందనడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రత్యేక ఉదాహరణ. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. అవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా చూశాం. కానీ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం
కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా రూపురేఖలు మార్చడమే కాదు, భారతదేశం తాలూకా రూపురేఖలు మార్చే శక్తి కలిగి ఉందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో జరుగుతున్నాయి. మన భారతదేశంలో కూడా గతంలో ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. అయినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ లో కొన్ని ఇబ్బందులు రావడం వల్ల, కోవిడ్ సమయంలో కూడా కొన్ని కారణాల వల్ల ముందుకు రాలేనప్పటికీ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా గైడెన్స్ తో ఈ యొక్క సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ భారతదేశంలో మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది, దాన్ని పునఃప్రారంభించాలని ఆయన ఒక సజెషన్ చేసిన తర్వాత మేమంతా కూడా వర్కౌట్ చేసి ఈరోజు ఆ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం డెమో సీప్లేన్ లాంచ్ మళ్ళీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన అమరావతి నుంచే జరుగుతున్నందుకు ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇది ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమంగా భావించవచ్చు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో గతంలో గుజరాత్లో ఇది కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాం. అయినా నేను చెప్పినట్టు కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చాయి, కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఇండస్ట్రీలో కొన్ని సమస్యలు వస్తే వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా ఆశీర్వాదంతో నేను సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిగా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఒకే ఒక సూచన ఇచ్చారు. సివిల్ ఏవియేషన్ అని అంటే అందరూ కూడా ఆలోచించేది కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ లో కనబడే ప్లేన్లే అనుకుంటారు. కానీ సివిల్ ఏవియేషన్ లో ఏ కోణంలో ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయో అన్ని అవకాశాలు కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి భారతదేశంలో సివిల్ ఏవియేషన్ ని మరొక నూతన హైట్స్ కి తీసుకొని వెళ్ళాలి, అది నీ కర్తవ్యం అని చెప్పి ఆయన నాకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులోన ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నాం సీప్లేన్స్ ని. ఎందుకు ఈ రోజు సీప్లేన్స్ మన భారతదేశంలో ముందుకు నడవట్లేదని గైడ్ లైన్స్ లో మార్పులు తీసుకొని వచ్చాం. వాటర్ ఏరోడ్రోమ్స్ లో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ని ఈ రోజు సర్దుబాటు చేశాం. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా పిలిపించి ఈ రోజు గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా మార్పు చేసి బ్రహ్మాండంగా అందరి తాలూకా ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా సమీకరిస్తూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మళ్ళీ నాంది పలికాం. ఈ రోజు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు రీలాంచ్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సీప్లేన్స్ అండ్ డూ ద డెమో ప్లేన్ ఈవెంట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైన విషయం ఏంటంటే గతంలో డ్రోన్స్ కూడా సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ ద్వారా ఇదే పున్నమి ఘాట్లో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేసి ప్రపంచంలోనే 5 గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డులు మన డ్రోన్ ఈవెంట్ అమరావతి డ్రోన్ సమ్మిట్ ద్వారా మనం సాధించుకున్నాం. ఇదే పున్నమి ఘాట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిత్య పున్నమి ఉన్నట్టుగా ఎలా వెలుగుతుందో 5 నెలలుగా మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. పున్నమి ఘాట్ నుంచి ఎంత చక్కగా ప్రతి కార్యక్రమం జరుగుతుందో ఈ రోజు అదే రకంగా సీప్లేన్ ఈవెంట్ కూడా చేస్తున్నాం. పున్నమి పౌర్ణమి నిత్యం ఉండాలంటే ఎవరుండాలి? చంద్రుడు ఉండాలి. మనకున్నాడా లేదా ఒక చంద్రుడు? ఈ చంద్రుడు ఉన్నంత కాలం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిత్య వెన్నెలలా, నిత్య పౌర్ణమి ఉన్న రాజ్యంలా నిత్యం వెలుగొందుతూనే ఉంటుందని కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా ఒకే మాట చెప్తుంటారు, ఎవ్రీ ఛాలెంజ్, ఎవ్రీ క్రైసిస్ ఈజ్ ఎ గేట్వే టు అన్ ఆపర్చునిటీ. ఆయన స్టూడెంట్ గా మాకున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ కానీ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్స్ అందులో ఒక ఆపర్చునిటీ ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆయన ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకంలో ఈరోజు ఈ సీప్లేన్స్ ని ముందుకు లాంచ్ చేశాం. సీప్లేన్స్ అని అంటే ఎక్కడ వాటర్ ఉన్నా అక్కడ నుంచి టేక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, అక్కడ ల్యాండ్ చేయొచ్చు. మాల్దీవ్స్ తాలూకా దేశం ఎంతమంది చూసారో తెలియదు. మాల్దీవ్స్ చాలా చిన్న దేశం. మన భారతదేశంలో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఎంత ఉంటుందో అంత ఉన్నటువంటి దేశం. అటువంటి దేశంలో మాల్దీవ్స్ లో సుమారు 110 సీప్లేన్స్ ఈ రోజు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి 5 లక్షల మంది అందులో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. మన భారతదేశం 140 కోట్లు ఉన్నటువంటి భారతదేశం 30 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, అనేక యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి, సుమారు 1300 ఐలాండ్స్ మన దేశంలో ఉన్నాయి. అంటే ఎంత పొటెన్షియల్ సీప్లేన్స్ ఉంది. ఆ పొటెన్షియల్ ని ఈరోజు వెలిక్కి తీయాలనంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ముందడుగు పడాలి. ఆ ముందడుగు ఈరోజు మన అమరావతిలోనే సీప్లేన్స్ కి పడిందని గర్వంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటు దేశం మొత్తం మీద మళ్ళీ సీప్లేన్స్ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ నుంచి మేము కూడా సీప్లేన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఉడాన్ స్కీమ్ ద్వారా మంచి కార్యక్రమం చేశాం. గతంలో సీప్లేన్ రూట్స్ ని ఉడాన్ స్కీమ్ లో జోడించి మోదీ గారు తాలూకా విజన్ ఏదైతే ఈ దేశం కోసం ఎయిర్ ట్రావెల్ కోసం ముఖ్యంగా ఉండిందో ఆ కార్యక్రమాన్ని మరి సీప్లేన్స్ ను కూడా జోడిస్తే ఎన్నో రూట్స్ కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి. అందులోనే ఈ రోజు స్పైస్ జెట్ తాలూకా ఎండి అజయ్ సింగ్ గారు కూడా చెప్పారు, మనకి ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ కి, అలాగే ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి నాగార్జున సాగర్ కి, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా ఆలోచనలతో
మరిన్ని రూట్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ చేయడానికి భవిష్యత్తులో కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని తెలియజేస్తున్నాను. ఎంతో చక్కనైనటువంటి పొటెన్షియల్ ఈ సీప్లేన్స్ కి ఉంది. అది బ్రహ్మాండంగా వినియోగించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏ సహకారం అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతుందో మా తరపున పూర్తి శాతం చేస్తామన్నది కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను. సీప్లేన్స్ తాలూకా ఆపరేషన్స్ మనం పెంచగలిగితే, ఎక్కడెక్కడైతే ఎయిర్పోర్ట్స్ లేవో ఈరోజు ఆస్పిరేషన్స్ పెరిగాయి, అందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు మా దగ్గర కూడా ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే మేము కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్లేన్లో తిరగొచ్చు, మేము కూడా దేశం మొత్తంతో కనెక్టివిటీ ఏర్పరచుకోవచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా మేము తిరగొచ్చని. కానీ ఒక ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించాలనంటే సుమారు 700 నుంచి 1000 నుంచి 2000 ఎకరాలు భూమి కావాలి. అంత భూమి అన్ని దగ్గరలో మనకి లభించట్లేదు. కట్టడానికి చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని అయిపోయింది. అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైనా మనకి మంచి వాటర్ బాడీ ఉంటే, నది సదుపాయం ఉంటే, ఈరోజు మనకి కోస్ట్ లైన్ తీర ప్రాంత సదుపాయం ఉంటే బ్రహ్మాండంగా అక్కడి నుంచి సీప్లేన్తోనే మనం ప్రయాణం చేయవచ్చు. సో ఆ ఆపర్చునిటీని ఈరోజు మనం వెలికి తీస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక లాజిస్టిక్స్ హబ్గా క్రియేట్ చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు లక్ష్యం పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నారు. ఆ లక్ష్యానికి మేము కూడా తోడుగా నిలబడి అన్ని రకాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక హబ్గా క్రియేట్ చేయడానికి మా వంతుగా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని మళ్ళీ ఈ వేదిక ద్వారా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు డెమో రూట్ కింద మన అమరావతి, మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి శ్రీశైలంకి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. నీటిని అలాగే వాయువుని కనెక్ట్ చేసే విధంగా స్కై మీట్స్ ద సీ అన్న థీమ్తో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. దానితో పాటు మన బెజవాడ కనకదుర్గమ్మని అలాగే శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామిని కలిపేటటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చేస్తున్నాం. ఆ బలం ఇంకా ఎన్నో రూట్స్కి ఉంది. ఎంతో మంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఇంకెక్కడెక్కడ రూట్స్ కలపొచ్చని. ఖచ్చితంగా రానున్నటువంటి కాలంలో సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ పెద్ద ఎత్తున మూవ్ చేయడానికి ఒక పక్కన నరేంద్ర మోదీ గారి తాలూకా ఆశీర్వాదంతో అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాంటి నాయకుల తాలూకా సహకారంతో మరింత బలంగా ఈ యొక్క నెట్వర్క్ ని ముందుకు నడిపిస్తాం. సివిల్ ఏవియేషన్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎంత ముఖ్యంగా తీసుకుంటుందో ఈ 5 నెలల్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల్లో మనం చూడొచ్చు. మనకి ఎయిర్ కనెక్టివిటీ ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లో విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, విజయవాడ, తిరుపతి, కర్నూలు, కడప ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయో అన్ని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా ఈరోజు కనెక్టివిటీ పెంచే అవకాశం కల్పించాం. అలాగే కొత్త ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరిన్ని పరిశీలించి ఎయిర్పోర్ట్స్ను కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఒక గైడెన్స్ ఆయన కూడా డైరెక్షన్స్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. రానున్న కాలంలో నూతనంగా తయారయ్యే ఎయిర్పోర్ట్స్ గురించి కూడా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఎంతో చక్కగా ఉత్సాహంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగానే కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు సీప్లేన్స్ మొట్టమొదటిగా మళ్ళీ భారతదేశంలో జరిగితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే జరగాలని ఆయన కోరడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు చేస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్తి శాతం బాధ్యత తీసుకొని ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ద్వారా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ దట్ have traveled across the country to attend this event, once again my warm regards to each and every one of you. Together we have been able to create a conducive environment today for the relaunch of seaplanes. Seaplanes have been facing with multiple challenges over the past 4 or 5 years, but under my ministry, we have taken special concentration on trying to address the problems that the seaplane industry has today. We have taken full notice of the guidelines, of the suggestions that you have given, and we have relaunched this program. And today, the icing on the cake is the presence of our Honorable Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu garu, who makes the impossible possible by the way of his thinking. You know, you would have seen, you would have traveled in planes which are traveling at jet speed, but you have to work with a person who works at jet speed, that is our CM Chandrababu Naidu garu. It is very difficult to catch up to him, and with his knowledge, with his guidance, with his foresightedness, with his distinctive leadership, I think we are up for the sky is the limit today. We have a lot to achieve still in the seaplane category, and the way he has been supporting us, especially civil aviation, and the kind of ideas that has been given to us, I think we are
we are looking at a very bright future for the whole seaplane industry and civil aviation as a whole. So once again, thank you each and everyone who is here, and special thanks to Nara Chandrababu Naidu garu. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ టూరిజం శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. సభకు నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి, పరిపాలనా సంస్కరణలకు ఆద్యులు, సాంకేతిక విప్లవంతో రాష్ట్రాన్ని అనుక్షణం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పెద్దలు, అన్నిటికీ మించి నిరంతర కృషివలురు అయినటువంటి మాన్యశ్రీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మన అందరి తరఫున కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి యువ నాయకులు, కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రులు శ్రీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా శ్రీ జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ చిన్ని గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి I&I గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటరీ గారైనటువంటి సురేష్ కుమార్ గారికి, టూరిజం సెక్రటరీ వినయ్ చంద్ గారికి, టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ బాలాజీ గారికి, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి విమానయాన శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులకు, ముందు కూర్చున్నటువంటి 50 మంది ఔత్సాహికులకు, పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది. ముఖ్యంగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 4 నెలల కాలంలోనే నిరంతరం కూడా అనేక సంస్కరణలు చేపడుతూ, ఒక పక్కన పేద ప్రజలకి సంక్షేమాన్ని అందిస్తూ, మరో పక్కన అభివృద్ధిలో రాష్ట్రాన్ని ముందుకు పరుగులు తీస్తూ, ఏకకాలంలో అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని సమ్మిళితం చేసి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికి తొరాయి ఇవాళ ఈ సీప్లేన్ ప్రారంభోత్సవం అనేటువంటి మాటని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను. కారణం, మనకి తెలిసి మనం జలయానం చేశాం, అంటే పడవ మీదో, లాంచీ మీదో, ఓడ మీదో జలంలో ప్రయాణం చేశాం. అదేవిధంగా ఆకాశయానం చేశాం, విమానంలో ప్రయాణం చేశాం. ఇవాళ కొత్తగా గతంలో ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా ఇవాళ మళ్ళీ ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంతో ప్రారంభించుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమం జలంతో పాటు ఆకాశంలోకి వెళ్ళటం, జల మార్గం ద్వారా ఆకాశ మార్గంలో పయనించడం అనేటువంటి ఈ సీప్లేన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం అనేది ఒక పక్కన విమానయాన శాఖకి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖకి కూడా చాలా గర్వకారణమైనటువంటి అంశంగానే భావిస్తా ఉన్నాను. 974 కిలోమీటర్ల పొడవున సముద్ర తీరం ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. అదేవిధంగా కృష్ణా, గోదావరి, పెన్న లాంటి నదులు, జీవనదులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మన ప్రాంతం. దాంతోపాటు అద్భుతమైనటువంటి అటవీ సంపద, దాంతోపాటు ప్రకృతి సోయగాలు ఇచ్చేటువంటి అరకు వ్యాలీ లాంటి ప్రాంతాలు. ఇలా చూసుకుంటే ఒక పర్యాటక రంగానికి కావలసినటువంటి అన్ని రకాల హంగులు ఉన్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే. అయితే గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో మనకి తెలుసు, ఈ పర్యాటక రంగాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసినటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం చూసాం. ఇవాళ మళ్ళీ దీన్ని పట్టాలెక్కించడానికి, తిరిగి పర్యాటక రంగంలో కానీ, మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో కానీ అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని చూపించడానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారికి సహకారంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు కూడా కలిసి చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు, వీటికి తోడు పైనుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు అందిస్తున్నటువంటి సహకారం, వీటన్నిటితో కలిపి రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ముందుకు వెళ్తామనేటువంటి మాటను తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సీప్లేన్ అనేటువంటి దాన్ని సుస్థిరంగా కొనసాగించుకోవడానికి, వైబుల్ చేసుకోవడానికి రాబోయే రోజుల్లో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక పక్కన మనకు ఉన్నటువంటి అరకు వ్యాలీ లాంటి ప్రాంతాలు కానీ, శ్రీశైలం, తిరుపతి లాంటి ప్రాంతాలు కానీ, నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి రాజమండ్రి లాంటి ప్రాంతాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా కోనసీమ ప్రాంతం కానీ, వీటన్నిటినీ కూడా మనం నీటి మించి ప్రయాణం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించుకోవడం ద్వారా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రకృతి సౌందర్యాల్ని పర్యాటకుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గమనించే విధంగా తయారు చేయడానికి మనం ఈ ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాం.
దాంతోపాటు సర్క్యూట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన పర్యాటక రంగం చేస్తుంది. ఒక్కరోజు పర్యటన కోసం వచ్చేటువంటి పర్యాటకుడు అక్కడ కేవలం దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని కూడా గమనించి అక్కడ కూడా విహరించి ఆ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించే విధంగా 2-3 రోజులు ఒక డెస్టినేషన్ లో ఉండే విధంగా ఒక సర్క్యూట్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు అందించారు. ఆ స్ఫూర్తి తీసుకుని పర్యాటక శాఖ ఒక సమగ్రమైనటువంటి ప్రణాళిక తయారు చేస్తా ఉన్నాం. ఆ ప్రణాళిక ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటక రంగంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ సీప్లేన్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తాం అనేటువంటి మాటను తెలియజేస్తూ ఇంత తక్కువ కాలంలోనే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని చూపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన ఇస్తున్నటువంటి స్ఫూర్తికి ఆ స్ఫూర్తి ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్నటువంటి మొత్తం యంత్రాంగానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే ఈ కార్యక్రమం 10 కాలాల పాటు నిలబడాలనేటువంటి ప్రత్యేకమైన మాటని నేను తెలియజేసుకుంటూ నీవు నేను మనం జనం ప్రభంజనం ఆ ప్రభంజనమే ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం వెనకాల నిలబడిందనేటువంటి మాటని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. నమస్కారం. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the man who thinks globally and also acts globally is his mantra. He aims to position the state of Andhra Pradesh as #1 state in India, not only within the nation, but aims to compete globally. It gives us great pleasure to have our visionary leader, and may I now request our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, to present his keynote address. గౌరవనీయులు, యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి, తక్కువ సమయంలో అత్యున్నతమైన స్థానానికి ఎదిగిన వ్యక్తి కె రామ్మోహన్ నాయుడు గారు. ఈరోజు యువతకు ఒక ఆదర్శం కావాలి. ఈరోజు సెంట్రల్ క్యాబినెట్లో యంగెస్ట్ మినిస్టర్ ఎవరంటే దానికి చిరునామా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు. శాఖ కూడా మీరు చూస్తే సివిల్ ఏవియేషన్. ఇప్పుడే కొంతమంది మిత్రులు చెప్పారు, ట్రెడిషనల్గా ఉండే ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ అంటే మోడర్నైజేషన్కి ఒక ప్రత్యేక. అలాంటి సివిల్ ఏవియేషన్ని టెక్నంతా టూరిజంది. నేను ఎప్పుడో చెప్పాను, ఆల్ ఇజమ్స్ ఆర్ ఓవర్. క్యాపిటలిజం లేదు, లేకపోతే సోషలిజం లేదు, కమ్యూనిజం లేదు, ఒకే ఇజం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో, అదే టూరిజం అని ఎప్పుడో చెప్పానో అదే జరగబోతుంది. ప్రపంచం అంతా కూడా అదే జరిగే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అలాంటి టూరిజం మంత్రి అయినటువంటి కందుల దుర్గేష్ గారు ఈరోజు ఇక్కడ సిఎండి స్పైస్ జెట్ లిమిటెడ్ అజయ్ సింగ్ చాలా రోజుల నుంచి నాకు బాగా పరిచయం. నేను చాలాసార్లు కూడా ఆయన ప్రోత్సహించాను. ఇక్కడే ఒకరోజు అనుకున్నాం సీప్లేన్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని. అలాంటి నూతనమైన ఆలోచనల్ని ఎప్పటికప్పుడు అమలు చేస్తున్నటువంటి స్పైస్ జెట్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఈరోజు ఈ స్పైస్ జెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినటువంటి యోగేష్ గార్గ్ గారు, ఇంకో పక్క దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్న సివిల్ ఏవియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు శోభా గారు, అదే మరి విజయవాడ ఎంపీ. ఎప్పుడు కూడా ఇంత మునుపు ఎంపీలంటే సరిగా తిరిగేవారు కాదు, కానీ చిన్న ఈవెంట్ దగ్గర నుంచి ఏ పని జరిగినా ముందుండే వ్యక్తి విజయవాడ ఎంపీ. అలాంటి ఎంపీ కేసినేని చిన్ని గారు, ఇంకొక పక్క సెక్రటరీ టూరిజం సురేష్ కుమార్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, అదే మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సోదరులందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు, స్వాగతం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 150 రోజులైంది.
నేను గంటల వారీగా లెక్క పెట్టుకుంటున్నా, రోజుల వారీగా లెక్క పెడుతున్నా, వారాల వారీగా లెక్క పెడుతున్నా. ఎంత తొందరగా అనుకున్న ప్రగతిని సాధించాలనో దానికోసం ఆలోచిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. నేను ఇప్పుడు మొదటిసారి కాదు, 4వ ముఖ్యమంత్రి. కానీ 3 సార్లు నాకు ఎప్పుడు ఇంత కష్టం అనిపించలేదు. ఈసారి మొత్తం విధ్వంసమైన వ్యవస్థని బాగు చేయడానికి చాలా సమస్యలున్నా పట్టు వదిలిపెట్టను. గాడి దప్పిన పరిపాలన ఘాట్లో పెట్టి మళ్లీ నడిపించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే నిన్నటి వరకు అందరూ కూడా అవహేళనగా చూసేవాళ్ళు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు ఇంతే, ఎక్కడ చూసినా గుంతలే ఉంటాయి. ఇంకో పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో టౌన్స్లో చూస్తే ఇది ఒక చెత్త టౌన్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ చూసిన చెత్తంతా పేరకపోయి మన ఆలోచన విధానాలు కూడా అదే విధంగా ఉండే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు పోగొట్టిన బ్రాండ్ని మళ్లీ నెంబర్ 1 బ్రాండ్గా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నామని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు, మేధావులకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. నేను ఒకటే చెప్పాను, నేను మా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదే మరి కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు, మేము ఒకటే చెప్పాం, ప్రజలు గెలవాలి, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలి, ఎన్డీఏకు ఓటేమని అడిగాం. చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. 93% స్ట్రైకింగ్ రేట్, ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని గెలిపించారు మీరు. అదే ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గెలిచారు, మన రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. వెంటిలేటర్ పై నుండే రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు మీరు. ఇప్పుడిప్పుడే వెంటిలేటర్ తీసి బయట తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది. అటు కేంద్ర సహకారంతో, మన స్వయం కృషితో నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మళ్లీ రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తయారు చేసే వరకు నిద్రపోకుండా పనిచేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. అందుకనే మీరందరూ చూస్తే ఈరోజు సీప్లేన్ ప్రయాణం, ఇది ఒక వినూత్నమైన అవకాశం. దానికి కూడా ఏంటనేది మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకుంటే నేను అవన్నీ కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైనా సరే రాష్ట్రాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి, రాష్ట్రంలో ఆర్థిక కార్యక్రమాలు పెంచడానికి, ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించడానికి మనమందరం కూడా ఉండే అవకాశాలన్నీ ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, అభివృద్ధి జరగాలి, సంపద సృష్టించాలి, అప్పుడే ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెరిగితే ఆ ఆదాయాన్ని పేదరిక నిర్మూలన కోసం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. అసలు సంపద లేకపోతే అప్పులు చేసి అరాకొర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తే అది శాశ్వతం కాదు. అదే ఆ రోజు చెప్పాను, ఈ రోజు చెప్తున్నాను, దానికోసం ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు మనందరం టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఉన్నాం. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడుండే మీరైతే సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకుని ఈ మీటింగ్ కూడా రికార్డ్ చేస్తూ మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళకో ఫ్రెండ్స్ పంపించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అంటే ఈరోజు టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోయింది. అలాంటి టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఆ టెక్నాలజీని కూడా మనం పూర్తిగా వినియోగించి పేదరిక నిర్మూలన, జీరో పావర్టీ, పేదలను కూడా పైకి తీసుకొచ్చే మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకనే ఈరోజు మీరు చూస్తే నేను ఒకటే చెప్పాను, ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు చాలా ముఖ్యం. ఒక ప్రభుత్వ విధానం వల్ల భావితరాల ప్రస్తుత భవిష్యత్తే కాకుండా భావితరాల భవిష్యత్తు మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయం మీరు ఒక్కసారి చూస్తే నాకెంత తృప్తినిస్తుందంటే 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం.
అప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు. నేను ఐటీ అంటే చాలామంది అన్నారు ఐటీఐ తిండి పెడుతుందా అన్నారు. అలాంటిది ఈరోజు చూస్తే ఐటీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజు నేను ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసి పెడితే అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో పనిచేసి అమెరికాకి వెళ్ళారు. ఈరోజు నేను గర్వపడుతున్నా. ఆ రోజు ప్రమోట్ చేసిన విధానం వల్ల అమెరికాలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎవరికి వస్తా ఉందంటే భారతీయులకు వస్తా ఉంది. అందులో హైయెస్ట్ గా ఉండే వ్యక్తులు తెలుగు వారు. అది ఆ రోజు వేసిన ఫౌండేషన్. ఈరోజు అమెరికాలో చూస్తే $1,20,000 $1,20,000 అమెరికన్ డాలర్ల తలసరి ఆదాయం భారతీయులది. అదే అమెరికాలో ఉండే అమెరికన్స్ది 60,000, మనలో సగం. ఇక్కడ మనం చూస్తే $3,000 ఇప్పుడు కూడా. ఆంధ్రప్రదేశ్ తలసరి ఆదాయం $3,000. అంటే ఇక్కడి నుంచి పోయిన వాళ్ళు $1,20,000 సంపాదిస్తున్నారు. ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు $3,000 సంపాదిస్తున్నారంటే అది ప్రస్తుత పరిస్థితి. దీన్ని అధిగమించడానికి అమెరికాలో ఉన్న, విజయవాడలో ఉన్న, ఎక్కడున్నా ఆదాయం పెంచడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా. అర్థం చేసుకొని ముందుకొస్తే ఆకాశమే హద్దుగా డెవలప్ చేసే అవకాశాలు ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. అందుకని అనునిత్యం కొత్త ఆలోచనలు చేయాలి. ప్రపంచంలో జరిగే అన్ని కూడా ఇప్పుడు చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈ యొక్క సీ ప్లేన్లు ప్రమోట్ చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. నేను ప్రయత్నం చేశాను. కానీ ఈరోజు నేను చెప్తున్నా, సరైన సమయం. యువకుడు ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు. మామూలుగా ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఎంత ఉంటుందో అంతే తేగలిగితే దీనికి అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ చూస్తే ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ రిజర్వాయర్ ఉంది, ఇక్కడ దిగుతుంది. పెద్ద మీడియం ఇరిగేషన్ రిజర్వాయర్ ఉంటే అక్కడ దిగే అవకాశం ఉంది. 934 కిలోమీటర్లు మనకు సీ కోస్ట్ ఉంది. పక్కనే నగరాలున్నాయి. శుభ్రంగా అక్కడే దిగేసి మన పనులు చూసుకొని మళ్లీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే రాబోయే రోజుల్లో విమానాశ్రయాలే కాకుండా సీ ప్లేన్ ద్వారా ఎక్కడికక్కడ ప్రయాణ రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. దానికి మనం దోహదం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక విషయం మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పేదవాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ఒక చేపనివ్వడమే కాదు, చేపను పట్టించే విధానం నేర్పించి వల ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు 10 మందికి చేపలు పంచే పరిస్థితి వస్తారు. అదే ఎన్డీఏ సిద్ధాంతం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐటీ రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో. హైదరాబాద్ ఈరోజు నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో నెంబర్ 1. విద్యుత్ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు మీ ఇంటి మీదనే విద్యుత్ తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. అంటే ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 25-30 సంవత్సరాల్లో మనం ఊహించినటువంటి మార్పులు వచ్చాయి. ఏది సన్లైట్తో కరెంటు తయారు చేయడం, లేకపోతే గాలితో కరెంటు తయారు చేయడం, లేకపోతే పంప్డ్ ఎనర్జీ తీసుకురావడం. అంటే ఎక్కడ కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా గ్రీన్ ఎనర్జీకి పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకో పక్కన ఒకప్పుడు నేనే ఓపెన్ ఏదైతే ఎయిర్ పాలసీ ఉందో అది తీసుకొచ్చాం. దానివల్ల ఈరోజు ఫ్లైట్స్ విపరీతంగా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ₹1 ఖర్చు పెట్టకుండా హైదరాబాద్లో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు ఆ ఎయిర్పోర్ట్ వల్ల 18-20% గ్రోత్ రేటు పెరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. దేశంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే 800 ఫ్లైట్లు ఉన్నాయి. 275 ఏవైతే మన దగ్గర హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి. ఈరోజు రామ్మోహన్ రెడ్డికి ఒకటే చెప్తున్నా, రాబోయే 4-5 సంవత్సరాల్లో ఒక సంవత్సరంలో ఒక 10 సీ ప్లేన్స్ అభివృద్ధి చేయండి.
ఒకటి రెండు మేము ఇక్కడే వాడుకునే ఏర్పాటు చేస్తామని ఇప్పుడే ఆయనకు హామీ ఇచ్చాను. దాని ప్రకారం కార్యక్రమాలు తయారు చేస్తున్నాం. ఇంకో పక్కన మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వం అనేది మొత్తం మనమే చేయాలనేది విధానం. ఈరోజు ప్రభుత్వ విధానం మనం ఒక పాలసీ ఇస్తే ప్రైవేటు వ్యక్తులు వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టి సంపద సృష్టించే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాన్నే మనం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అన్నాం, పీపీపీ విధానం అన్నాం. రోడ్లు వచ్చినా, విమానాలు వచ్చినా, విమానాశ్రయాలు వచ్చినా, లేకపోతే పవర్ వచ్చినా, లేకపోతే అనేక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చినా అన్ని కూడా పీపీపీలో వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఒకప్పుడు చాలా మంది నేను టెలికమ్యూనికేషన్ పాలసీ మాట్లాడితే నా మీద వ్యతిరేకించారు. నేను సెల్ ఫోన్ గురించి మాట్లాడితే సెల్ ఫోన్ తిండి పెడుతున్నా అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్తున్నా సెల్ ఫోన్ తిండి కాదు, తిండి లేకపోయినా ఉండగలుగుతున్నారు. భర్త లేకపోతే భార్య ఉంటా ఉంది, భార్య లేకపోతే భర్త ఉంటున్నాడు. ఎవరు కూడా సెల్ ఫోన్ లేకపోతే ఉండే పరిస్థితి లేదు, పిచ్చి పడుతుంది. ఇది ఆలోచన విధానమే కాకుండా ఒక సెల్ ఫోన్ అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి నిత్యావసర వస్తువుగా మారిపోయింది. ఏ పని కావాలి, ఏది ఉన్నా లేకపోయినా, డబ్బులు జోబీలు లేకపోయినా సెల్ ఫోన్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా డబ్బులు పే చేయొచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలియకపోతే డైరెక్షన్ కనుక్కోవచ్చు. లేకపోతే మీ బంధువులకు మెసేజ్ పంపి చివరిన మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేస్తే ఒక మెసేజ్ కొట్టచ్చు. ఒకటి రెండు కాదు. ఈరోజు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు అనేటివి మన జీవితంలో మన భవిష్యత్తుకు కూడా ఒక భాగస్వామ్యమే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే ఇలాంటివన్నీ ఒకప్పుడు ఈ సేవ పెట్టాను. ఒక నెలలో నిన్నే ఒకసారి సమీక్ష చేశాం. నేను సమీక్ష చేసి ఒకే మాట చెప్పాను లోకేష్ గారికి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రికి, 30 రోజుల్లో 100 సేవలు మీరు ఏ ఆఫీసుకు పోయే పని లేకుండా, ఎవరిని అడిగే పని లేకుండా వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడితే మీకు ఆ సర్టిఫికెట్ వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. పౌర సేవలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రియల్ టైంలో అందుబాటులో తీసుకొచ్చే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా తీసుకొస్తాం. ఇంకో పక్క 2014లో స్వచ్ఛ భారత్కు నాంది పలికాం. దాన్ని రాబోయే రోజుల్లో మన రాష్ట్రంలో స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్తో ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేనే ఆ రోజు డిజిటల్ కరెన్సీ కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాను. ఈరోజు డిజిటల్ కరెన్సీ చూస్తే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే దేశం భారతదేశం. అందుకే నా ఆలోచన ఎప్పటికప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇలాంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటే భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు అవుతుంది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకో పక్కన ఈ రోజంతా కూడా మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రపంచమంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. మారిన పరిస్థితులు మనం కూడా అధ్యయనం చేసుకోవాలి. టెక్నాలజీలో మార్పులు వస్తున్నాయి. అవన్నీ మనం అడాప్ట్ చేసుకుని మనం కూడా ముందుకు పోగలిగితే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. యువతకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఏదైనా ఒక సమస్య వస్తే బెదిరిపోవడం కాదు, భయపడిపోవడం కాదు. జీవితంలో చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకోగలిగితే, ప్రతి ఒక్క సంక్షోభాన్ని ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకుని ఆ సమయంలో మీరు ఆలోచించుకోవాల్సింది ఆ రోజు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే సబబుగా ఉంటుంది, ఆ నిర్ణయం భవిష్యత్తుకి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో ఆలోచించగలిగితే ఏమాత్రం కూడా మన భవిష్యత్తుకు డోకా ఉండదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మన రాష్ట్రం ఉంది, వనరులున్నాయి, డైనమిక్ పీపుల్ ఉన్నారు. మన వాళ్ళు మనకు అదృష్టమేమో దురదృష్టమో తెలియదు కానీ ఇక్కడుండే వాళ్ళు ఇక్కడ రాణించరు కానీ అమెరికాలో రాణిస్తారు, పక్క రాష్ట్రాలు రాణిస్తారు. అలాంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి
నేను చాలా స్పష్టంగా ఉన్నా. అందుకే మొన్నటి వరకు ఒక మాట చెప్పాను, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నాను. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటున్నా. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కాదు, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఈ రోజు అనుకుని నిన్నే చేసుంటే బాగుంటుందని ఆలోచన రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మొన్నే మీరు ఈ డ్రోన్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినప్పుడు చూశారు, రాబోయే రోజుల్లో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఎవరు ఊహించలేదు. ఒక డ్రోన్ పంపిస్తే మన పొలం మీదకి ఎక్కడైతే తెగులుందో ఆ తెగులను ఐడెంటిఫై చేసి ఆ తెగులుపైనే పురుగు మందు కొట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎప్పుడన్నా ఊహించారని అడుగుతున్నా. ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే మొన్నటి వరకు రైతులంతా పెస్టిసైడ్ షాప్లో చెప్తే ఏది కొట్టాలంటే ఆ మందు కొట్టి మొత్తం పంటంతా కూడా పురుగుల మందు పంటగా తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. అలాంటి ప్రిసిషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ వస్తుంది. ఇంకో పక్క ఎరువులన్నీ కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ వేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు రాబోయే రోజుల్లో డ్రోన్ ద్వారా ఎరువులు కూడా స్ప్రే చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా డ్రోన్ ద్వారా, శాటిలైట్ ద్వారా నిర్ణయించి సాయిల్ హెల్త్ కూడా డిటర్మిన్ చేసి తద్వారా కార్యక్రమాలు చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. మన పంట ఎంత వస్తుందో డ్రోన్ ద్వారానే ప్రిడిక్ట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చి హార్వెస్టింగ్ కానీ మార్కెటింగ్ కానీ ఏర్పాట్లు చేసుకునే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో పెను మార్పులు వచ్చాయి, ఇంకా వస్తాయి. నేను అందుకనే ఇక్కడుండే రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు కానీ పెద్దవాళ్ళందరికీ ఒకటే కోరుతున్నా, మనం ఎంత కష్టపడుతున్నది కాదు, హార్డ్ వర్క్ కాదు, రాబోయే రోజుల్లో స్మార్ట్ వర్క్. మీరు కానీ ఒక సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని నాలెడ్జ్ ప్రకారం పనిచేస్తే మామూలుగా చేసే పని కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. ఈరోజు అన్ని కూడా సమాచారం డేటా అంతా కూడా క్లౌడ్లో ఉంది. రియల్ టైం డేటా డ్రోన్స్ వచ్చాయి. రియల్ టైం డేటా మీ సెల్ ఫోన్ వచ్చింది. రియల్ టైం డేటా సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. రియల్ టైం డేటా మనకిచ్చే ఐఓటీస్ వచ్చాయి. అది వేరబుల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రిజర్వాయర్లో వాటర్ లెవెల్స్ కావచ్చు, అనేక రకాలుగా వచ్చేసాయి. ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తే నిర్ణయాలు కూడా 80-90% అక్యురేట్గా వస్తాయి. ఒక నాయకుడు తీసుకుంటే నిర్ణయాలు 20% ఉంటాయి, ఇంకొక నాయకుడు తీసుకుంటే 95% ఉంటాయి. అది సమర్థత పైన ఆధారపడుతుంది. భవిష్యత్తులో ఏ నిర్ణయం కూడా 80% సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయం వల్ల ఫలితాలు కూడా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ఈరోజు దీన్ని డీప్ టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఒకప్పుడు నేను మాట్లాడేవాడిని ఐటీ గురించి, ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న డీప్ టెక్నాలజీ. ఈ డీప్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటే ప్రపంచానికి సేవలు అందించే అవకాశం మా యువతకు వస్తుంది. అదే నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఇటీవల ఒక మాట చెప్పాను, థింక్ గ్లోబలీ, యాక్ట్ గ్లోబలీ. లొకేషన్ ఇస్ నాట్ ది ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. కన్స్ట్రెయింటే కాదు. విజయవాడలో ఉన్నావా, విశాఖపట్నంలో ఉన్నావా, అమలాపురంలో ఉన్నావా, లేకుంటే అనంతపురంలో ఉన్నావా అనే క్వశ్చన్ లేదు. మీ ఆలోచన ఎంత వేగంగా ప్రపంచానికి ఒక లీడర్షిప్ ఇవ్వగలుగుతామంటే ఏ ఊర్లో కూర్చున్నా మీరు ఆ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసే శక్తి వస్తుంది. అలాంటి వాతావరణాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు ఉన్నారు. ఆయన కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఆలోచన ఒకటే, ఏది ఆలోచన భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తారు. ఇప్పుడే రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పాడు. రామ్మోహన్ నాయుడు గారితో నేను మాట్లాడినప్పుడు సీప్లేన్స్ అంటే నువ్వు వేరే రాష్ట్రాలకు ఎక్కడికి పోవద్దు, నేరుగా మన రాష్ట్రానికి రమ్మని చెప్పాను. ప్రధానమంత్రి గారిని అడిగితే ఇది మంచి ఆలోచన, నా ఆలోచన కూడా అదే, మీరు ఎట్టే పరిస్థితుల్లో దీన్ని అమలు చేయమని
ఈ సీ ప్లేన్స్ విధానాలని సరళీకృతం చేశారు. దానికి కూడా మనం అందరం అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ విషయం కూడా ఒకటే ఆలోచిస్తున్నారు, ఇది ప్రజలకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో అది చేయడానికి వారు ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటి నాయకత్వం ఉండడం మనందరికీ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సీ ప్లేన్లు ఉన్నాయి. ఈ సీ ప్లేన్ల వల్ల ఒక రవాణానే కాదు, టూరిజం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు రాజమండ్రిలో విమానాశ్రయం ఉంది. పక్కన ఉన్నటువంటి కాకినాడ పోవాలంటే 1.5 గంట పడుతుంది. రేపు కాకినాడలోనే సముద్రంలోనే దిగేసే అవకాశం వస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ విమానాశ్రయం ఉంది విజయవాడలో, ఇక్కడ బ్యారేజ్ ఉంది, ఇక్కడ దిగచ్చు. పక్కన మీరు చూస్తే ఏదైతే సూర్యలంక కానీ మిగిలినటి పక్కన చూస్తే అక్కడ సముద్రంలో దిగే అవకాశం ఉంటుంది. కృష్ణపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, పోర్ట్లో దిగే అవకాశం వస్తుంది. మనకు 7 పోర్ట్లు ఉన్నాయి, ఇంకా ఒక 5-6 పోర్ట్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు 7 విమానాశ్రయాలున్నాయి, ఇంకొక 5-6 వస్తాయి. దానికంటే కూడా ఎక్కడ కావాలంటే రిజర్వాయర్ ఉంటే అక్కడ దిగుతాం, సముద్రంలో దిగుతాం, విమానాశ్రయాలు దిగే అవకాశాలు వస్తుంది. దీనివల్ల ఎవ్రీవేర్ దర్ ఈజ్ హెలిప్యాడ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఏరోడ్రామ్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. బోలెడంత కష్టపడతా ఉంటాం. ఈరోజు మన దేశం నుంచి విదేశాలకు వెళ్ళి 10 రోజులు 20 రోజులు అక్కడుండి మన డబ్బులు అక్కడ ఖర్చు పెట్టి వస్తున్నారు. మనం అలాంటి టూరిజాన్ని ఇక్కడ ఎందుకు ప్రమోట్ చేయకూడదని నేను అడుగుతున్నా. ఈ విషయంలో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడితే 2 నుంచి 2.5 రెట్లు మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఉద్యోగాలు కానీ లేకపోతే ఆదాయం కానీ జీవీఏ కానీ జీఎస్టీపీ కానీ అవన్నీ కూడా మెరుగొచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇండ్ల పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే 1.5 నుంచి 2 వరకు వస్తుంది. అదే టూరిజం మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే భారతదేశంలో 4 నుంచి 6 రెట్లు మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇండస్ట్రీకి పెట్టే డబ్బులు టూరిజం మీద పెడితే 6 టైమ్స్ వస్తుందంటే ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనివల్ల ఇంకొక పక్క హెల్త్ లో కూడా 1.5 నుంచి 2.5 వస్తుంది. అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అన్ని సెక్టర్లో అగ్రికల్చర్ కూడా మోడర్నైజ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి అగ్రికల్చర్ మోడర్నైజ్ అయిపోతే మనం అంతా సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకునే పరిస్థితికి వస్తాం. ఏదైనా కానీ దుక్కి చేయాలంటే ఒక ఫోన్లో మెసేజ్ పెడితే ట్రాక్టర్ దున్నేసి వెళ్ళిపోతుంది. మనం అక్కడ కావాలంటే ఏదైనా పంట వేయాలంటే ఇంకొక మెసేజ్ పెడితే ఏదైతే ప్లాంటేషన్ చేసి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. మందు కొట్టాలన్నా హార్వెస్ట్ చేయాలన్నా అన్ని కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. కానీ టూరిజం వల్ల మీరు ఒకసారి చూస్తే అనేక లాభాలు, 1-2 కాదు. ఈరోజు టూరిజంలో మన ప్రాంతంలో మనం చూస్తే అనేకమైన అవకాశాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసిన దాంట్లో బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. శ్రీశైలం, ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు నేను శ్రీశైలం పోతున్నా. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఉంది. టైగర్ సఫారీకి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఏరియా. పులులుండే ఫారెస్ట్ అది, ఏదైతే నల్లమలై ఫారెస్ట్ లో. ఇంకో పక్క గండికోట ఉంది. గండికోట మీరు చూస్తే ప్రపంచంలోనే అతి సుందరమైన ప్రాంతంలో 10లో ఇది ఒకటి. గ్రాండ్ కెనన్ విన్నాం అమెరికాలో, దాంతో సమానంగా మన గండికోట ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోలేకపోయాం. ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ గండికోటలో కట్టారు. అది ఈరోజు మేము పూర్తి చేసిన తర్వాత 25 టీఎంసీ నీళ్లు అందులో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం.
నేరుగా ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కితే సీప్లేన్ ఎక్కితే గండికోటలోనే దిగి అక్కడ హోటల్లో ఉండి మళ్ళా తిరిగి విజయవాడకు వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. అలాంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి మనం చూస్తే ఒకటి రెండు కాదు, కోనసీమ, అందాల సీమ, అలాంటి బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ కూడా మీరు చూస్తే ఢిల్లీలో ఎన్నో గెస్ట్ హౌస్లు ఉన్నాయి, కానీ ఆంధ్ర ఫుడ్ అంటే ఢిల్లీలో అందరూ వచ్చి భోంచేసిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. అది ఆంధ్ర ఫుడ్ స్పెషాలిటీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. టూరిజానికి కావాల్సింది మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మంచి హోటల్స్ ఉండాలి, హాస్పిటాలిటీ ఉండాలి, ఇంకో పక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ సుజావుగా జరగాలి, ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే మంచి సైట్స్ ఉండాలి. మనకు అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ అల్లుడి నోట్లో శనున్నట్టు ఇంతవరకు మనం దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. కొన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆ ఉపాధి కూడా శారీరక కష్టపడాల్సిన పని లేదు, వైట్ కాలర్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు నేను అందుకే ఒకటి ఆలోచించాను, టూరిజానికి ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇచ్చాను. మొన్నే అనౌన్స్ చేశాను, కొత్త పాలసీ వస్తుంది, అందులో ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాం. రాష్ట్రం మొత్తం మంచి హోటల్స్ తీసుకొస్తాం, హాస్పిటాలిటీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, ట్రాన్స్పోర్ట్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సుందరమైన ప్రాంతాలు మన రాష్ట్రంలో చాలా ఉన్నాయి. ఈరోజు అరకు అయితే మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఈరోజు అరకు కాఫీ ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతి పొందింది. అలాంటి అరకు కాఫీ, అరకుకి వెళ్ళి అక్కడే కాఫీ తాగితే అక్కడ తాగిన అనుభవం ప్యారిస్లో తాగితే రాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ చెట్లు చూస్తూ అక్కడే కాఫీ తాగితే దాని అనుభవం వేరే. ఇలాంటి అనేక ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం క్రియేట్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. ఏదేమైనా మళ్ళా ఒకసారి మీ అందరినీ కోరుతున్నా, ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నాం, కానీ ఈ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య ఉంటే టూరిజం రాదు, రౌడీలు ఉంటే ఈ ప్రాంతానికి ఎవరు రారు, లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రౌడీజం చేసే ప్లేస్ అంటే ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చే పరిస్థితి రాదు. ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటే ఆ ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం ప్రపంచం మొత్తం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది, పరిశ్రమలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తాయి, అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మన భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఇది ఒక కొత్త ప్రయోగం, చాలా సంతోషం. ఏది జరిగినా దేశంలో ప్రపంచంలో అది అమరావతిలోనే జరగాలి. మొట్టమొదట మనమే దాన్ని ప్రారంభించాలని నా అభిమతం. ఆ డైరెక్షన్గా పోతున్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు ఇంకా చేసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, కష్టాలున్నాయి, ఇబ్బందులున్నాయి, ఆర్థిక సమస్యలున్నాయి, అవన్నీ ఒక్కొక్కటే అధిగమిస్తున్నాం. కానీ అట్లని చెప్పి భవిష్యత్తు కోసం పనిచేయకపోతే మనం ఏ లక్ష్యం అయితే అనుకుంటామో జరగదు. కాబట్టి ఆ లక్ష్య సాధన కోసం పనిచేస్తామని చెప్పి మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ, రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా ఏదో సీప్లేన్ అంటే ఇది ఎవరికో ఉపయోగపడుతుందని కాదు, ఈ యొక్క ఇలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచనలతో పేద పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, పేదరిక నిర్మూలన జరుగుతుంది, అభివృద్ధి జరుగుతుంది, సంపద సృష్టించబడుతుంది, ఆదాయం పెరుగుతుందని చెప్పి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడ విజయవాడ, అమరావతిలో చూస్తున్నా, ఏ వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేసినా ఇక్కడ మాత్రం మీలో ఒక బ్రహ్మాండమైన స్పందన కనపడుస్తూ ఉంది. దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మొన్నటి వరకు వరదల్లో బాధపడ్డాం, కానీ వరదలు కూడా మరిచిపోయి మళ్లీ అభివృద్ధి వైపు ముందుకు పోతున్నాం. అలాంటి అభివృద్ధి కోసం ముందుకు వచ్చే మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ
అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినా మాకు స్ఫూర్తిదాయకమే. మనస్ఫూర్తిగా అందరం అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డి హ్యావిలాండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ కెనడా లిమిటెడ్ ఆఫీషియల్ మిస్టర్ యోగేష్ గార్ వుడ్ లైక్ టు నౌ ఫెలిసిటేట్ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ and the Union Minister and the other ministers. I request Mr. Yogesh Garg to present a prototype aircraft to the Honorable Chief Minister and Honorable Union Minister Sri Ramohan Naidu Garu. గట్టిగా చప్పట్లతోటి మరి ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆస్వాదిద్దాం. అండ్ అలాగే ఆనరబుల్ మినిస్టర్ బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారికి అండ్ దుర్గేష్ కందుల గారికి కూడా జ్ఞాపికని అందిస్తున్నారు. శ్రీ యోగేష్ గార్గ్, రీజనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏషియా పెసిఫిక్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ SpiceJet, Mr. Ajay Singh, Chairman and Managing Director, would like to present a memento to the Honorable Chief Minister. That's SpiceJet memento prototype. And to the Honorable Union Minister, Sri Ramohan Naidu Gari kuda SpiceJet తరఫు నుంచి జ్ఞాపికని అందిస్తున్నారు. Sri Ajay Singh, Chairman and Managing Director, SpiceJet Limited. మరికొద్ది క్షణాల్లో సీప్లేన్ లాంఛనంగా ప్రారంభోత్సవం జరగబోతోంది. మన పున్నమి ఘాట్ సాక్షిగా మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అన్నట్టు పున్నమి చంద్రుడిగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నిండు చంద్రుడిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని దిశా నిర్దేశం అందిస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. A memento to the Honorable Union Minister, Sri Ramohan Naidu garu. Thank you very much, sir. Thank you. And now we move forward for the launch, official launch of the seaplane. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా సీప్లేన్ ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. అందరినీ దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మనందరికీ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి ఆ షీట్స్ పైకి లిఫ్ట్ చేస్తారు, మనందరం ఇక్కడి నుంచి చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి అఫీషియల్ గా సీప్లేన్ లాంఛనంగా ప్రారంభోత్సవం జరిగి ప్రకాశం బ్యారేజ్ మీదుగా ఆ ఫోటో గ్యాలరీలోకి ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫోటో గ్యాలరీని వీక్షించి సీప్లేన్ వైపుకి వెళ్తారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ మీదుగా శ్రీశైలం చేరుకుంటుంది. మన సరికొత్తగా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకున్నటువంటి సీప్లేన్ వెంటనే రోప్ వే మీదుగా Very good. Come here. Okay. Good luck. I wish all the best. Thank you so much. Thank We're you. really looking forward Thank to you. starting No, you regular have to work. operations. Let me take a picture with you. All of us. Thank you. Thank you, sir. We have a boarding pass for you. Yeah. You should do that when you actually get a plane.
It is only photo now. Yes. Now boarding pass and only cell phone. Digital everything. Yeah. So these are some clips from the previous operation that we had 2 years ago. Yeah. We were the first ones to operate a regular flight. Yeah, yeah. Sabarmati statue. బాగా పట్టుబట్టి మరి వీళ్ళతో నచ్చింది. ఆయన అంతే వదిలిపెట్టి గ్రేట్ థింగ్ అలాంటి ఎకో సిస్టమ్ ఉండడం. This was Sabarmati to that Statue of Unity, sir. Always ఆయన కూడా. Inaugurate, What was the average price at that time? 2500. 25. Now you have to make it. That's what I am asking him. Make uniform pricing, Yes, civil sir. aviation, flying Yes, sir. place to place. Yes. Then it will No, become. we will do it, sir. We will absolutely do it. Yeah. దిస్ ఇస్ ది ఇక్కడ మనం ఎక్కడ చేయొచ్చు ఒక ప్రిలిమినరీ అంచనా సార్ ఇది. ఇంక కూడా ఎక్కడైతే మనకు వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయో పర్మనెంట్ గా 365 days వాటర్ కలిగి ఉన్న వాటర్ బాడీస్ కానీ లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్ కానీ ఇది ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ల్యాండ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఐదర్ దీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసేది సార్. ఇంకా కొన్ని లంసింగి అరకు వాటర్ బాడీ ఉందా? ఉంది సార్ అక్కడ కూడా Beautiful ఉంది? లేక్ సరిపోతున్నది? ఉంది సరిపోతుంది సార్. Okay, that's good. That's a very good experience. Prakasam is actually the central point. Yeah, that is the correct approach. Prakasam central point, and here and there, and also you can make it from here to Hyderabad, Bangalore, Chennai, some more destinations. So we already have the Hyderabad route. So from here, from Prakasam, we have to Hyderabad already. And Vijayawada to You can make it from here to Hyderabad, Hussain Sagar. Hussain Sagar. Yes, sir. That is the best destination. సార్ ఈ రెండు షూటింగ్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి, కంటిన్యూస్ గా ఉంటున్నాయి, 20 days మినిమం ఉంటున్నాయి. Yeah. సో ఈ రెండు మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే We'll put it. Now we'll develop everything. One team for and sir will discuss. No, he said they will be here. They will be here. They will be here. He is going, others will be. They will be there. Yeah. Once we will definitely do a survey for Yeah, this is the beauty. You can see. Yes, the Grand Canyon. Sir. We will do the Grand Canyon. Most beautiful place in the world, top 10 in the world. I saw it when sir suggested it. I saw it online. It's very beautiful, sir. We are getting some hotels also. Yes, sir. And sir, we will do land, water to land. That is what I asked you. చాలా ట్రై చేశాను సార్ లాస్ట్ మినిట్. We can land in between the two gorges. That is my passion. I want to develop that area. We will develop. We will land. Sir. What was that, sir? What was that place, that Grand Canyon you were talking about? That is, you see that place, Gandikota, you see, that is reservoir, water, both sides. Very beautiful view. While No, top 10 in the world. Sir, nobody knows about it. That is what a problem. We are going somewhere for seeing all these things. India is full. And natural built runways on. Yeah. Sir's idea was that we have to land there Today. but we had very Last time, then what I. Okay, leave it. Always I am ahead of times. So people may not understand. Now I have to carry people with me. Yes. It's a big challenge, sir. No, I'll carry. But this time you must make it irreversible, sir. Yeah, no, of course. This time continuation. 5 years. Sharma ji, the in-charge DG Sharma. DGCR, Yeah. they look after the airports and airworthiness of aircraft. Good. They helped us. So this Amravati, it should become irreversible. The next 5 Irreversible, years, not only you that. build it so much that nobody This can ever think no, of this, changing it again. This is. You are the last board, sir. You will wave and Yeah. we'll And then the kitchen. Yes, sir. And then. Sir, a new initiative has been started. How much excited you are? Oh, very nice. Going to have. It is a boom for tourism. Future is only for tourism. It will create employment, wealth, and excitement, and also new experiences for people. So I wanted to focus not only seaplane. We are giving industrial status for tourism. That is where I want to work in a big way in creating employment. So you talk about speedy business. What's your mantra? Ease of doing business, one thing. You are putting timelines, all these things.
Now we are moving speed of doing business. How fast you can clear everything, how fast you can execute the project is important. Then only we can survive, we can compete. That is what I am working on. Sir, one last question. Jagan Mohan Reddy has said that we will run parallel assembly. What's the Now you will run parallel assembly forever. For future also, forever also. Thank you so much. Congratulations. Thank you.